خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمرین ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ سیشن میں پیش کرنے سے قبل ہی مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو نے کیا نوٹری امینڈمنٹ بل رد کرنے کا اعلان، نوٹری ایڈوکیٹس میں جشن کا ماحول۔ اسمبلی سیشن میں مسلم ریزرویشن پر ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود نواب ملک کے بیان پر MP امتیاز جلیل ہوئے شدید برہم، کہا سو کالڈ سیکولر پارٹیز عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دے۔ میونسپل کارپوریشن کے CBSE اسکول گارکھیڑا میں طلباء نے جوش و خروش سے منایا کرسمس تہوار، سینٹا گیٹ اپ کر کے طلباء میں تقسیم کیے گئے تحفے۔ اور دیوگاؤں رنگاری میں پولیس نے تقسیم کیے شہریان میں سائرن، چوری ڈکیتی کی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے کیا جا رہا ہے نیا تجربہ، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نوٹری امینڈمنٹ بل رد کر دیا گیا، یہ اطلاع مہاراشٹر اینڈ گوا نوٹریس ایسوسی ایشن کے صدر ایڈوکیٹ سید سکندر علی نے دی۔ انہوں نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے بتایا کہ مرکزی حکومت نے نوٹری امینڈمنٹ بل کا سودا تیار کیا تھا، جس کے مطابق ہر 15 سال بعد نوٹری ایڈوکیٹس کی میعاد ختم کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے نوٹری ایڈوکیٹس مالی بحران کا شکار ہو سکتے تھے۔ لہٰذا مہاراشٹر اینڈ گوا نوٹریس ایسوسی ایشن کے ذمہ داران نے NCP کے قومی صدر شرد پوار، MP سپریا سوڑے اور دیگر قائدین سے ملاقات کر کے انہیں اپنے مسائل سے واقف کروایا تھا، جس پر یہ قائدین آئندہ پارلیمانی سیشن میں مدعا پیش کرنے والے تھے، مگر اس درمیان شیوسینا پارٹی کے MP شری رنگ اپا ماور نے ان لوگوں کی ملاقات مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو سے کروائی اور اس مسئلے سے انہیں واقف کروایا، جس پر مرکزی وزیر قانون نے سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے اس امینڈمنٹ بل کو سیشن میں پیش کرنے سے پہلے ہی رد کر دیا، جس پر نوٹری ایسوسی ایشن کے ذمہ داران نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ نوٹری ایڈوکیٹس میں جشن کا ماحول ہے۔ اسمبلی سیشن میں ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود نواب ملک کے مسلم ریزرویشن پر دیے گئے بیان پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے MP امتیاز جلیل نے کہا کہ دراصل خود کو سیکولر کہلانے والی سیاسی جماعتوں کے قائدین کی نیت صاف نہیں ہے اور وہ مسلمانوں کو ریزرویشن دینا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیے، ہم شروعات سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ سرکار کسی کی بھی ہو، کوئی بھی مسلمانوں کی ترقی نہیں چاہتا ہے۔ ہم کو یہ بڑی حیرانی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر، یہ سن کر کہ کس طرح سے آج راشٹروادی کانگریس کے نیتا نواب ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ گھٹناتمک درستی ہونا ضروری ہے کیندر سرکار کی طرف سے۔ اگر یہی بات ہے تو کیا یہ قانون پچھلے 2 سال میں چینج ہوا، 5 سال میں چینج ہوا یا 10 سال کے اندر چینج ہوا؟ یہ اگر آپ 2014 کے اندر آرڈیننس لے کر آئے تھے تو اس وقت بھی وہی قانون تھا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایک گاجر اور ایک لالی پاپ دینا چاہ رہے تھے مسلمانوں کے ہاتھ میں، کوئی قانون بدلا نہیں ہے، پہلے سے ہی وہی قانون تھا۔ 2014 سے 2019 کے بیچ میں پھر آپ کے جتنے ودھایک تھے، چاہے وہ کانگریس کے ہو، راشٹروادی کے ہو یا سماجوادی پارٹی کے ہو، کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے رہ کے زور زور سے چلاتے تھے اور بھارتیہ جنتا پارٹی سے کہتے تھے کہ دو مسلمانوں کو ریزرویشن دو، تم نہیں دے رہے ہیں، مسلمانوں کی ترقی نہیں چاہتے ہے کر کے اس وقت مانگتے تھے، تو اس وقت قانون الگ تھا۔ آج آپ یہ جو گیان بانٹ رہے ہیں ہمیں کہ نہیں قانون ایسا ہونا چاہیے، قانون کے اندر ہم نہیں دے سکتے ہیں، یہ ہے کر کے، یعنی کہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو صرف بیوقوف بنانے کا ایک دھندا چلا رہے ہیں اس میں۔ اور میں تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا، سیاسی طور کے اوپر آپ کسی کے ساتھ بھی رہیے، آپ کو جس کے ساتھ جانا ہے جائیے، لیکن اپنے نیتاؤں سے، اپنے آقاؤں سے یہ سوال ضرور کریے گا
یہ مسلمانوں کا ریزرویشن کے تعلق سے آپ پہلے کیا کہتے تھے اور آج ہم کو کیا گیان دے رہے ہیں. نئی بات حقیقت یہ ہے کہ سرکار اگر چاہی تو ایک دن کے اندر مسلمانوں کو ریزرویشن دے سکتی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ سے کلیئر ہوئے ہوا ہے. ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 5% ریزرویشن صرف ایجوکیشن کے اندر ملنا چاہیے. تو یہ آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ کی نیت نہیں ہے. آپ مسلمانوں کو پچھڑا ہی رہنے دینا چاہتے ہیں. صرف آپ اپنی ذاتی طور کے اوپر میں کتنا بڑا ہو جاؤ، مجھے کیا مل رہا ہے یہ دیکھیں گے، لیکن قوم کے بارے میں آپ کوئی نہیں سوچنا چاہتا ہے. اس لیے اگر دوبارہ جب آپ کی محفلوں کے اندر شرد پوار صاحب آئے، اشوک چوہان آئے، بالا صاحب تھوراٹ آئے، یا کوئی بھی بڑا نیتا آئے، ابو عاصم صاحب آئے، تو ان سے ضرور پوچھئے گا اس میں کہ آپ کو سطح پیاری ہے، آپ کو کرسی پیاری ہے، یا آپ کو قوم کی ترقی چاہیے. اس کے اندر منہ پہ اٹھا کر پھینکیے، ماریے گا اس کے اندر اپنا ریزگنیشن. یہ جتنے بھی 8-10 منتریاں بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، یہ اگر منہ پہ پھینک کر ماریں گے اپنے نیتاؤں کے، تو اس دن دیکھیے گا کہ کیسا بھوچال آتا ہے کر کے. اس میں ان کو اس دن سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، ہم جو ہے، اور آپ کو اس دن یہ پوری قوم جو ہے وہ سر کے اوپر بٹھائیں گے. ہم بھی آپ کو کاندھے کے اوپر بٹھا کے ہے تو ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس میں. لیکن آپ کو اپنی صرف ہے تو عہدہ چاہیے، کرسی چاہیے. قوم گئی چولہے میں، آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو آج جو یہ جو بیان آ رہے ہیں، میرے حساب سے یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ کیسا دھوکہ کیا جا رہا ہے یہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے. میں نے یہی بات کہی ہے کہ دیکھیے، ہم ممبئی میں ترنگا ریلی لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر یہ مانگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دو، تب تم نیند میں سے اٹھتے ہیں. کل ہم نے ابو عاصم کو بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ایک اپنے ان کے آمدار کے ساتھ بینر لے کر ویدھان سبھا کے اندر. 2 سال سے سو رہے تھے آپ، ہمارے ترنگا ریلی کا انتظار کر رہے تھے. عارف نسیم خان صاحب اپنے منتری کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دو. 2 سال سے سو رہے تھے آپ. آج نواب ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم دے نہیں سکتے ہیں کیونکہ قانون یہ ہے کر کے جھوٹ کہہ رہے ہیں. راشٹروادی کانگریس والے جھوٹ کہہ رہے ہیں، ورنہ بلائیے آپ ہمارے کو، ہم بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کا دھندا کر رہے ہیں. دوبارہ آئیں گے پھر انہی مسلمانوں کے علاقوں کے اندر بھیک مانگنے کے لیے، مسلمانوں دو کر کے. اور وہ جو مسلمان ان کے پیچھے تلوے چاٹنے کا کام کرتے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی غیرت کو جاگاؤ. سیاست اپنی جگہ کے اوپر ہے، اس میں کل ہم رہیں گے نہیں رہیں گے اس میں، لیکن اگر لڑیں گے، اگر اپنے حق کے لیے اگر آواز نہیں اٹھائیں گے، اور اسی طرح سے کوئی 2-5 لاکھ روپے کا ٹھیکہ مل گیا، کسی کو کوئی چھوٹی سی پوسٹ مل گئی، بس اسی کے اندر ہے تو ان کے تلوے چاٹتے رہو کر کے. لیکن کبھی نہ کبھی ہے تو قوم کے اور مسلمان نیتا جو اپنے آپ کو نیتا کہتے ہیں، ان کو اٹھ کے کھڑے رہ کر ہے تو ان کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر ہے تو آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہے. میونسپل کارپوریشن کی جانب سے گارکھیڑا علاقے میں حال ہی میں شروع کیے گئے CBSE اسکول میں آج کرسمس کا تہوار جوش و خروش سے منایا گیا. واضح ہے کہ کرسچن سماج کا سب سے زیادہ اہم تصور کیے جانے والا تہوار کرسمس ہے، جو ہر سال 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے. یہ تہوار دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت پر منایا جاتا ہے. حال ہی میں میونسپل کارپوریشن نے شہر میں مختلف مقامات پر CBSE پیٹرن پر اسکول شروع کیے ہیں. گارکھیڑا علاقے میں شروع کیا گیا اسکول بھی انہی میں سے ایک ہے. آج اس اسکول میں کرسمس کا تہوار جوش و خروش سے منایا گیا اور طلبہ نے سینٹا کلاس کا گیٹ اپ کر کے طلبہ میں غبارے اور چاکلیٹ بطور گفٹ تقسیم کیے. اس موقع پر اسکول انتظامیہ نے طلبہ کے درمیان ڈرائنگ اور کرافٹ کے مقابلے منعقد کیے، جس میں طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یہ پروگرام اسکول کے صدر مدرس ششیکانت ابالی کی رہنمائی میں منعقد کیا گیا. اس ایونٹ کو خوبصورت بنانے میں الطاف احمد اور اسمیتا امبھورے نے طلبہ کی مدد کی. میونسپل کارپوریشن کے کارگزار ثقافتی آفیسر سنجے سونار مہمانان خصوصی کی حیثیت سے بلائے گئے تھے. انہوں نے طلبہ اور اساتذہ کو کامیاب پروگرام منعقد کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی. دیہی مقامات پر بڑھتی چوری کی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے رورل پولیس نے نئی ٹرک استعمال کرتے ہوئے دیوگاؤں رنگاری میں سائرن تقسیم کیے ہیں. اگر کسی مکان میں چوری ہوتی ہے تو مکان مالک سائرن بجائے گا اور پولیس فوری جائے واردات پر پہنچ جائے گی. دیوگاؤں رنگاری پولیس اسٹیشن کے API TR بھالے راؤ نے MCN کو بتایا کہ چوری ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں پر قابو پانے کی غرض سے دیوگاؤں رنگاری پولیس اسٹیشن کی جانب سے شہریان میں 15 سائرن مفت تقسیم کیے گئے ہیں. اسی طرح انہیں سائرن کے استعمال سے متعلق تربیت بھی دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ سائرن کی آواز تقریباً 1 کلومیٹر تک سنائی دیتی ہے.
شہریان سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنے علاقے میں کسی مشتبہ شخص یا ٹولی کو دیکھیں یا کہیں چور گھس آئے ہو تو فوراً سائرن بجایا جائے۔ سائرن کی آواز سن کر پولیس کو جائے واردات پر پہنچنے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح پڑوس کے لوگ بھی خبردار ہو جائیں گے اور جس گھر پر چور گھس آئے ہوں ان کی مدد کو دوڑ چلے آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کے اس تجربے کا فائدہ کتنا پہنچتا ہے اور چوری ڈکیتی کی وارداتوں پر کتنا اثر پڑتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ सायरनची जी संकल्पना आहे ही माननीय IG साहेबांच्या संकल्पनेतून निर्माण झालेली ही संकल्पना आहे आणि त्या अनुषंगाने आम्ही माझ्या हद्दीमध्ये मी 15 सायरन वाटप केलेले आहेत, जे खेडेगावावर जे एकांतात कुटुंब राहतं आणि त्याच्यासाठी हा फायदेशीर उपक्रम आहे, जो की दरोडा आणि चोरी यापासून याच्या मागचं कारण एकच आहे की दरोडा आणि चोरी कुठेतरी थांबेल आणि त्यांना ती मदत होईल, ह्या सायरनपासून मदत होईल, हाच उद्देश आहे सायरन वाटप करण्याचा। मी माझ्या पोस्ट हद्दीमध्ये एकूण 15 सायरन वाटप केलेले आहेत। रिस्पॉन्स खूप छान मिळतो। मला आणखीन फोन येतात माझ्या हद्दीतून की सर मलाही एक हवा आहे, जे खेडेगावात शेतावर राहतात जे कुटुंब, त्यांचा फोन येतो की सर मलाही एक हवा आहे। आम्ही त्यांना उपलब्ध करून देत आहोत। आम्ही जेवढ्या कमीत कमी वेळेमध्ये त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि पोहोचणारही आहोत। मी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्री भालेराव, पोस्टे प्रभारी अधिकारी देवगाव रंगारी पोलीस स्टेशन, जिल्हा औरंगाबाद ग्रामीण। देवगाव रंगारीचे आमचे API सर भालेराव सर व त्यांचे सर्व स्टॉफ यांनी आमच्या घरावर सायरन बसवलेला आहे आणि हा सायरन बसवल्यामुळं आम्हाला जी चोरांची भीती होते ती भीती आता राहिलेली नाही, कारण सायरनचा आवाज हा बटन दाबल्यानंतर जवळपास 1 किलोमीटर आजूबाजूला जातो। त्यामुळे आमच्या शेजारील घरातील लोकसुद्धा त्यामुळे जागृत होतील आणि ते सुद्धा आम्हाला मदत करू शकतील। तसेच पोलीस स्टेशनसुद्धा इथून 1 किलोमीटर अंतरावर असल्यामुळे त्यांनासुद्धा या सायरनचा आवाज जाईल आणि त्यामुळे ते सुद्धा लवकर हाकेला येतील। त्यामुळे ही एक योजना अत्यंत चांगली योजना आहे आणि ही योजना प्रत्येक तांड्या वस्त्यावर व्हावी असं मला एक वाटतं आणि एक अत्यंत चांगली योजना या ठिकाणी पोलीस स्टेशनमार्फत होत आहे। त्याबद्दल मी पोलीस स्टेशनचे व त्यांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो। वैक्सीनेशन के लिए इंतजामिया की जानिब से की जा रही सख्ती, वैक्सीन न लेने वालों पर सफ़र की पाबंदी और 500 रुपये जुर्माना वसूल करने पर इंतजामिया के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में दाखिल करदा पटिशन पर समाअत के बाद फाजिल बेंच ने रियासत महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया है। इस मामले की अगली समाअत 12 जनवरी को होगी। वाज़ेह है कि औरंगाबाद लॉ के तालिब इल्म मुजाहिद कुरैशी और यूसुफ पटेल ने एडवोकेट सैयद शेख की मारिफत बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में वैक्सीनेशन के लिए इंतजामिया की जानिब से की जा रही सख्ती के खिलाफ पटिशन दायर की है। इस केस की समाअत बुध के दिन जस्टिस SV गंगापुरवाला और जस्टिस SV DK की बेंच पर हुई। इस मौके पर एडवोकेट सैयद शेख ने फाजिल बेंच के सामने दलील पेश की कि मरकज़ी हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की वेबसाइट समेत बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच और सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा हल्फनामे में कहा गया है कि वैक्सीन लेना लाजमी नहीं बल्कि शहरियान का इख्तियारी अमल है। इसी तरह वैक्सीन न लेने वालों के साथ किसी किस्म का भेदभाव करने का भी कोई मंसूबा नहीं है। इसी तरह ज़िला कलेक्टर की जानिब से तहसीलदार पूजा सद्दाम पाटिल ने एक हल्फनामा दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इंतजामिया की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, जिस पर फाजिल बेंच ने हुकूमत महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिस जारी करने का हुक्म देते हुए इस केस की अगली समाअत के लिए 12 जनवरी की तारीख तय की है। इस केस में एडवोकेट सैयद शेख को एडवोकेट सोमेश्वर गंजाड़ असिस्ट कर रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से चीफ गवर्नमेंट प्लीडर DR काड़े पैरवी कर रहे हैं। रास्तों के किनारे और खुली जगहों पर फेंका हुआ बिल्डिंग मटेरियल और मलबा 31 दिसंबर से पहले उठा लिया जाए, बसूरत दीगर मुतालिका बिल्डिंग इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इंतबाह म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुतालिका अफसरान को दिया।
वाज़ेह है कि शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायज़ा लेते वक्त म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ कुमार पांडे की नज़र रास्ते के किनारे फेंके हुए मलबे पर पड़ी, जिसे देखकर वो सख्त नाराज़ हुए। उन्होंने मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अफसरान को हिदायत दी कि रास्तों के किनारे और खुली जगहों पर फेंका हुआ मलबा 31 दिसंबर से कबल उठवाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी इंतबाह दिया कि 1 जनवरी के बाद इस तरह का मलबा अगर रास्तों पर पड़ा दिखाई दिया तो मुतालिका बिल्डिंग इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने गुज़िश्ता रोज़ कैलाश नगर, अपेक्स हॉस्पिटल रोड, विजयनगर, कालिका मंदिर और गारखेड़ा इलाके में घूम रहे थे कि इन इलाकों में जगह जगह बिल्डिंग मटेरियल और मलबा पड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने फरमान जारी किया कि मैकेनिकल सेक्शन पर एएमसी इंतज़ामिया हर साल करोड़ों रुपये खर्च करता है, लिहाजा मुतालिका अफसरान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डंपर और दीगर गाड़ियाँ सिर्फ खड़ी करके ना रखें बल्कि उन्हें इस्तेमाल में लाया जाए और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर फेंका हुआ मलबा उठाया जाए। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि इन गाड़ियों को एक मखसूस रंग दिया जाए, इस पर ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज करें, जिससे शहरियान को ये पता चले कि ये गाड़ियाँ मलबा और भर्ती लाने ले जाने के काम आती हैं और वो फ़ोन करके इनकी खदमात हासिल कर सके। इसी तरह इस काम के लिए कंट्रोल नंबर से भी एक मखसूस नंबर जारी करने की हिदायत दी। म्यूनसिपल कमिश्नर ने यह भी हिदायत दी कि शहर में जहां कहीं तामीरी काम जारी है, इसकी फहरिस्त तैयार की जाए, जिसमें जिस मकान का तामीरी काम जारी है इस मकान मालिक का नाम, फ़ोन नंबर भी दर्ज किया जाए। ये तमाम मालूमात मुतालिका बिल्डिंग इंस्पेक्टर, वार्ड ऑफिसर, वार्ड इंजीनियर, सफाई इंस्पेक्टर और सफाई जवान को होना चाहिए। इस मौके पर शहर इंजीनियर सखाराम पांजड़े, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे, वार्ड ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर और सफाई जवान भी उनके हमरा मौजूद थे। किसानों की रहनुमाई के लिए तालुका नायगोल जिला नांदेड़ के नर्सरी में एक इजलास रखा गया, जिसका इफ्तिताह नांदेड़ के जिला परिषद एजुकेशन कमेटी के साबिक चेयरमैन शिवाजी पाटिल होटाड़कर के हाथों किया गया। इस इजलास में बीजेपी के साबिक एमएलए गंगाराम ठक्करवाड़, श्रावण भीलवंडे, एनसीपी के तालुका सदर भास्कर राव भीलवंडे, शिवसेना के तालुका चीफ रविंद्र भीलवंडे, सरपंच गजानन भीलवंडे, चेयरमैन मोतीराम भीलवंडे और देवीदास अन्ना बोमनाड़े मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस इजलास में रबी फसल के इंतजामात, फसल को बीमारियों से महफूज रखने के तौर तरीक़े, सोयाबीन की बोयाई और दीगर मौज़ूआत पर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर सुपरिटेंडिंग ऑफिसर रविशंकर चवलवदे, कॉटन रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर अरविंद पंडागड़े और डॉक्टर खजर बेग ने किसानों की रहनुमाई की। जिला परिषद असातिज़ा की कारकर्दगी काबिल सताइश है और यहाँ के तलबा में काबिलियत और ज़हानियत की कमी नहीं। इन ख़यालात का इजहार डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अनिल साबले ने किया। वो जिला परिषद के शोबा तालीम और रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद इलाइट के इश्तिराक से मुनक़दा रियाजी की नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे। इस तकरीब में रोटरी क्लब की सदर स्वाति स्मारत, सेक्रेटरी उज्जवल बुराले, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर सचिन सोलंकी, म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रमेश ठाकर, संगीता गायकवाड़ मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जिनके हाथों स्कूल के होनहार तलबा में इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में रीजनल एजुकेशन स्टेचुटरी बोर्ड के डायरेक्टर कलीमुद्दीन शेख, सीनियर रीडर वैशाली जागीरदार, एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीराम केदार और सुपरवाइज़र यशवंत धाबाड़े ने भी हाज़रीन की रहनुमाई की। ज़िला औरंगाबाद के नीलकंठ लोसरवार और नागेश चरपिलवार ने ज़िला परिषद स्कूल में रियाजी की जदीद लेबॉरेटरी कायम की। इस लेबॉरेटरी में तलबा को परेशान करने वाले रियाजी के सवालात, मसाइली हल और क़वानीन उन्हें आसानी से समझाए जा सकेंगे। इस गर्ज से 100 से ज़ायद मॉडल्स तैयार किए गए, जिनकी नुमाइश भी रखी गई और तलबा ने इन मॉडल से मुतालिक तफसीली मालूमात मेहमानों को फराहम की और पूरी ही वजाहत के साथ इन मसाइल और क़वानीन को बयान किया, जिस पर मेहमानों ने खुलकर उनकी जहानत की दाद दी। कोरोना दौरानिया में अपनी जान की परवाह किए बगैर तिब्बी खदमात अंजाम देने वाले हेल्थ मुलाजमीन, आंगनवाड़ी सेविकाओं और दीगर मुलाजमीन को खुसूसी भत्ता दिया जाए। इस मुतालिबे पर एनसीपी नगर परिषद नगर पंचायत एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को दिया गया। ये इत्तला तंजीम के उमेश माहिरी ने एमसीएन को दी। आज आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस नगर परिषद नगर पंचायत महानगरपालिका कर्मचारी संघटनेतर्फे महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा 2020च्या दरम्यान जेव्हा कोविड-19मध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांनी कामं केली त्या कर्मचाऱ्यांना शासनातर्फे 2020मध्ये प्रोत्साहन भत्ता म्हणून प्रतिमाह 1000 रुपयाची तरतूद केलेली होती। त्या अनुषंगाने औरंगाबाद महानगरपालिकेला आम्ही निवेदन दिलेलं आहे की इथे त्या कालावधीमध्ये
2020च्या कालावधीमध्ये कोविड-19मध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांनी कामं केली त्यांनी आपला जीव धोक्यात घालून कोविड-19मध्ये जो लोकांना वाचवण्याचा जो संघर्ष केला त्या अनुषंगाने त्यांना प्रोत्साहनपर 1,000 रुपये प्रति महिना असा भत्ता देण्याची मागणी आम्ही आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून केलेली आहे. माझं नाव उमेश महिरे, शहर जिल्हा अध्यक्ष. रामेश्वर स्कूल वाघोला में तलबा को मलखाम की तरबियत देने के लिए एक वर्कशॉप रखा गया, जिसका इफ्तिताह मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों किया गया। वाज़िह है कि मलखाम एक कदीम रिवायती खेल है जिसमें एक खंबे पर चढ़कर खिलाड़ी मुख्तलिफ करतब दिखाता है। स्कूली तलबा को इस खेल की तरबियत देने की गरज से एक वर्कशॉप रामेश्वर स्कूल वाघोला में मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह शेखू पटेल बोड़खे, विकास पाटिल गायकवाड़ और श्रीमंत पाटिल गायकवाड़ के हाथों किया गया। इस मौके पर स्कूल के HM गाड़ेकर, स्पोर्ट्स टीचर मोरे, हरकड़ वैद्य, पवार और विजय नोतुरे भी मौजूद थे। तालीम के साथ साथ तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए वर्जिश भी ज़रूरी है, लिहाजा हर स्कूल में इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार मेहमानों ने किया। तलबा के जिस्मानी वर्जिश के लिए स्कूल को अप्पाराव पाटिल काकड़े ने मलखाम मुहैया किया, जिस पर सभी ने उनका शुक्रिया अदा किया। वालू सनती इलाके के वड़गांव कुल्हाटी में ह्यूमन पीपल टू पीपल इंडिया नामी समाजी तंजीम की जानिब से हामिला ख़वातीन, बच्चों और उनके सरपरस्तों के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया। इस कैंप में माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर तुषार चौहान और माहिर अमराज निस्वा डॉक्टर शुभांगी पाड़ुदे और डॉक्टर भार्गव देशपांडे ने हामिला ख़वातीन, बच्चों और दीगर मरीजों का तिब्बी मुआयना किया और उन्हें मुफीद मशवरे दिए। इस कैंप को कामयाब बनाने में शंकर लाल गुर्जर, मनीषा खवाटे, पल्लवी जाधव, सरिता सोनोने, शोभा गरुड़ और दीगर ने अहम रोल अदा किया। नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर शुभांगी तांदळे पाळवदे आहे. मी इथे ह्युमाना नावाच्या NGO मार्फत हेल्थ कॅम्प म्हणजे गरोदर आणि डिलिव्हरी झालेल्या मातांसाठी औषधोपचार आणि मार्गदर्शन अशा कामासाठी आलेली आहे. ह्युमाना ही जी संस्था आहे यांच्याशी आम्ही एक साधारण गेली 6 महिने असोसिएटेड आहोत आणि ही संस्था वाळूज आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये दर महिन्यात 3 ते 4 कॅम्प्स कंडक्ट करते. अंगणवाडी सेविका आणि गव्हर्नमेंटची जी काही व्यवस्था आहे ती तर आहेच आहे, पण त्याला ही संस्था पूरक म्हणून काम करते. याच्याद्वारे आम्ही गरोदर महिलांचं चेकअप करतो, त्यांना काही औषधं हवी असतील तर ती प्रोव्हाइड करतो आणि त्यांना योग्य ठिकाणी जाण्यासाठी मार्गदर्शन करतो. बऱ्याच वेळेला असं होतं की यातनं काही महिला ज्यांना खरोखरी काही गरोदरपणातले आजार आहेत अशा महिलांना आपल्याला योग्य वेळेमध्ये त्यांना उपचार देण्याची संधी मिळते. आज या कॅम्पमध्ये मी आली आहे. या कॅम्पमध्ये देखील भरपूर प्रमाणात महिला आलेल्या आहेत. त्यांना मार्गदर्शन करता आलं हे मी माझं भाग्य समजते. नामालूम अफराद ने कुम्हारवाड़ा दौलत आबाद के एक 45 साला साकिन पर तेजधार हथियारों से हमला करके फरार हो गए, जिनके खिलाफ दौलत आबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक कुम्हारवाड़ा दौलत आबाद के साकिन किश्वर वसंत जाधव अपने मकान में मौजूद थे कि उनके मोबाइल पर फ़ोन आया, मगर आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, लिहाजा वो मकान के बाहर निकले। मगर जैसे ही वो बाहर गए उनके घर की बिजली गुल हो गई और अंधेरे में चंद नामालूम अफराद ने उन पर हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। इस हालत में उन्होंने हमलावरों का पीछा किया, मगर वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। ज़ख्मी हालत में किश्वर किस तरह चौराहे तक पहुँचा और ऑटो रिक्शा में बैठकर इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाने पहुँचे। ज़ख्म ज़्यादा होने के सबब वो बेहोश हो गए थे, लिहाजा ICU में उनका इलाज जारी है। ये मामला दौलत आबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। तालुका पैटर्न के मौजा बिड़किन ने तलवार लेकर घूमने वाले नौजवान को पुलिस ने धर दबोचा और उसके कब्जे से एक तलवार भी जब्त कर ली। महरूज मुलजिम का नाम शुभम रमेश साड़वे बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मुलजिम 6 से ज़ायद संगीन जराइम में मुलविस है। इससे पहले भी इस पर कई मुकदमात दर्ज है। वो चोरी के कई मामलात में भी मुलविस है और ख़वातीन व स्कूली तालिबात को छेड़ना उसकी आदत है, जिसके सबब बिड़किन के साकिनान उससे परेशान थे और अब तो शहरियान ने दहशत फैलाने के लिए वो खुलेआम तलवार लेकर बाज़ार में घूमने लगा था। इसकी ज़्यादतियों से तंग आकर इलाके के साकिनान ने इसकी शिकायत बिड़किन पुलिस से की, जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर संतोष माने उनके अमले के साथ उसकी तलाश में निकल पड़े। उन्हें इत्तला मिली कि शुभम घर पर ही मौजूद है, लिहाजा पुलिस दस्ता उसके घर पहुंच गया। पुलिस को वो देखकर छत पर जा छिपा, मगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से तलवार भी जब्त कर ली। ये मामला बिड़किन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। कोर्ट में पेश करने पर फाजिल अदालत ने उसे 15 दिन तक मैजिस्ट्रियल कस्टडी में रखने का हुक्म दिया।
क्राइम ब्रांच और जिंसी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक जुआ अड्डे पर छापा मारा और 11 जुआरियों को हिरासत में ले लिया, जिनके कब्जे से 66,010 रुपये नकद रकम जब्त किए गए। जिंसी पुलिस स्टेशन की हदूद में संजय नगर इलाके में एक जुआ अड्डा चलाए जाने की इत्तला मिलने के बाद क्राइम ब्रांच और जिंसी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मज़कूरा ठिकाने पर छापा मारा, जहां कुछ लोग जुआ खेलते हुए पाए गए, लिहाजा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महरूस मुलजिमीन के नाम रेहान खान खलीम खान, सैयद इमरान सैयद अफसर, सैयद अहमद, शाहिद शेख रशीद, सैयद निज़ाम, वासिफ सैयद, शेख यूनुस, हमद कुरैशी, आमिर कुरैशी, शेख मोहसिन शेख मंसूर, शेख जावेद शेख मोइन, सैयद नासिर सैयद बशीर और शेख अवैस शेख गफूर बताए जा रहे हैं, जिनके कब्जे से 66,010 रुपये नकद रकम बरामद की गई। जिंसी पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर दत्ता शिड़के, अशफाक शेख, पुलिस अमलदार भाऊ साहब जगताप, विठल सूरे, संतोष बामनाथ, नंदू चौहान, गाउंडे और प्रकाश बनकर, नवनाथ खांडेकर, संजय राजपूत और साहब पठान व उनके अमले ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। सेशन में पेश करने से कबल ही मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने किया नोटरी अमेंडमेंट बिल रद्द करने का ऐलान। नोटरी एडवोकेट्स में जश्न का माहौल। असेंबली सेशन में मुस्लिम रिजर्वेशन पर रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद नवाब मलिक के बयान पर MP इम्तियाज़ जलील हुए शदीद बरहम। कहा सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के CBSE स्कूल गारखेड़ा में तलबा ने जोश व खरोश से मनाया क्रिसमस त्योहार। सेंटा गेटअप करके तलबा में तकसीम किए गए तोहफे। और देवगांव रंगारी में पुलिस ने तकसीम किए शहरियान में सायरन। चोरी डकैती की वारदातों पर काबू पाने के लिए किया जा रहा है नया तजुर्बा। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।